السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام فاطمہ، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آج یہ لائٹ نہیں آ رہی میرے خیال، اس لیے ذرا دیر لگ جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ لائٹ نہیں آ رہی؟ وعلیکم السلام شبانہ، کیا حال ہے آپ کا؟ ہماری لائٹ نہیں لائٹ آ نہیں رہی؟ آتی نا، مجھے بعض اوقات لائٹ کا انہوں نے شیڈیول دیا ہے نا کہ صبح جایا کرے گی، اب میرے خیال گیس دو جاتی تین تھی، بجے تک۔ پہلے گیس جاتی تھی، آپ اب پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے، بڑی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے بس۔ انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ آج آپ کہاں سے پڑھائیں گی، یعنی کون سی نہیں، سورت؟ میں سورہ احزاب ہی کو کروں گی، کمپلیٹ کروں گی ٹھیک ہے۔ سورہ السلام علیکم احزاب۔ جی۔ وعلیکم السلام سارا، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کی کمپنی میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ جی ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے، بہت آپ کو سن کے سب چیزیں، بہت چیزیں سمجھ آ رہی ہیں الحمدللہ۔ جی جی دیکھیں الحمدللہ۔ زندگی ماشاءاللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی غذا کا بندوبست کیا نا، تو آپ ہماری صبح صبح روحانی غذا بھی ہمیں دے دیتی ہیں، تو اللہ آپ کو اس کا بڑا ڈھیروں جزا دے کہ اتنا الحمدللہ پیارا جی، ہمیں گھر۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بامقصد بنائے، آمین۔ اللہ ہماری زندگی کو بامقصد بنائے، اور اپنے اسلام کے لیے، معاشرے کے لیے ہماری کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، اوڑھنا سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ بھی دیا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کا کچھ نہ کچھ استعمال پازیٹیو طریقے سے کریں۔ آمین۔ میں یہ کہہ رہی تھی شبانہ سے، کل میں کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ پتہ کیا کیا کریں اپنی فیملی، اپنے فرینڈس میں، یہ جو ہماری اسپیشلی آج کل ہماری جو کلاسیں چل رہی تھی ازواج مطہرات کے بارے میں اور حضور کی شادیوں کے بارے میں، تو یہ آپ ضرور اپنی فیملی میں شیئر کریں اور اپنی فرینڈس میں شیئر کریں، تاکہ جو مسکنسیپشن بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر بہت زیادہ سوال بنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں، اور اس طریقے سے جو ازواج مطہرات کے بارے میں، اور جو سورہ احزاب کے بارے میں ہمارا مسکنسیپشن ہے، وہ والا، تو آپ لوگ اس کو کم سے کم یہ والے جو ٹاپک ہیں ان کو آپ ضرور شیئر کیا کریں اپنے لوگوں کے ساتھ، اور ان سے کہیں کہ وہ باقی جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان میں وہ شیئر کریں۔ السلام علیکم بھابی، میں لائیو کر دوں کہ ابھی آپ کی جی کچھ ڈسکشن چلے گی؟ نہیں نہیں، بس چلے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ جی میں بس آدھا منٹ سے جی لائیو ہو گیا بھائی۔ جی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ احزاب کی 53 نمبر آیت سے آگے پڑھیں گے، اور ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید ازواج مطہرات کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین کے بارے میں کون سے خصوصی احکامات دیے ہیں۔ پچھلی 2 کلاسوں کے اندر ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی حیثیت کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے 4 سے زیادہ شادیوں کی جو اجازت دی، اس کا پرسپیکٹیو کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کے معاملے میں جو سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اس کی ہم نے ڈسکشن کی، اور کل ہم نے یہ والی بھی آیت پڑھی کہ ازواج مطہرات کو یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب اگر کرنا ہے تو تمہیں کچھ
ऐसा रवैया एहतियात का रवैया इख्तियार करना पड़ेगा जिसका पाबंद अल्लाह ताला ने दूसरी आम खवातीन को नहीं बनाया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात कि वो आपकी अज़वाज मुतहरात को बता दें कि आपके दुनिया से जाने के बाद वो अपने घरों में महदूद रहेंगी, अल्लाह के दीन की तालीम देंगी, अल्लाह के दीन को फैलाएंगी। और ये जो दुनियावी तकाजे होते हैं जो उस वक्त अरब सोसाइटी के बेगमात के थे, उनके बस उनकी जिंदगियों का मकसद यही था कि बनना संवरना खाना पीना, तो वो वाला तर्ज जिंदगी तुम आइडियल नहीं बनाओगी। तुम्हें खुदा के दीन का को फैलाने और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में लोगों को आगाही देने की जिम्मेदारी है। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये बताया जाता है कि सहाबा कराम जो है वो हजरत आयशा से इल्मी मसाइल को पूछने के लिए आते थे। बहुत सारे सहाबा जो हैं वो हजरत अगर उनको कुरान मजीद की कोई आयत समझ में नहीं आती थी आप सल्लम के दुनिया से जाने के बाद, जब उनको कोई बात समझ में नहीं आती थी तो वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आते और उनसे बात को वजाहत करते। तो इसका ये भी हमें पहलू पता चलता है कि हमारी अभी ये जो क्लास हुई थी उसमें नात पढ़ी एक बच्चे ने, तो कुछ खवातीन का था कि खवातीन की गैदरिंग के अंदर इस बच्चे ने, तो मैं असल में जो बात कहना चाह रही हूँ वो बात ये है कि तालीम हासिल करने और तालीम देने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान ये नहीं रखा कि एक औरत एक मर्द को नहीं पढ़ा सकती और एक मर्द एक औरत को नहीं पढ़ा सकता। अल्लाह ताला की हद मुकर्रर करके जो अल्लाह ताला ने सूरे नूर के अंदर पूरी वजाहत की है, उन हदूद के अंदर रहकर हम बिल्कुल इल्मी बात कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। खवातीन मर्दों की एजुकेशन के लिए काम कर सकती हैं, मर्द खवातीन की। लेकिन वो वाला माहौल जो आजकल हम देखते हैं और हमने बना रखा है यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, को एजुकेशन के अंदर, बहरहाल वो इस्लाम उसको कॉन्डेम नहीं करता कि खवातीन कॉन्डेम करता है, सॉरी, खवातीन दुपट्टे ना ले, उनका लिबास प्रॉपर ना हो, उनके और मर्दों के दरमियान वो जो गज़े बसर का मामला है उसकी एहतियात ना करें। इन सारी एहतियातों को सामने रखकर जो एजुकेशन हासिल करने की बात है उसके मामले में कोई पाबंदी नहीं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास सहाबा कराम आते थे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को ये बताती हूँ हमेशा कि लोग आम तौर पर ये समझते थे उस दौर के कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ लेकर गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा। तो सहाबा कराम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और कहा कि उम्मुल मोमिनीन, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है? क्योंकि वो जो जिक्र सूरह नजम में आता है कि 2 मर्तबा उसने उसको देखा, वो हजरत जिब्राइल के बारे में है, वो अल्लाह ताला के बारे में नहीं। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये उनको कहा कि देखो तुमने कुरान मजीद की ये आयत नहीं पढ़ी कि अल्लाह को कोई आंख नहीं देख सकती और अल्लाह ताला हर एक को देख सकता है। ये कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ी तुमने कि अल्लाह हर एक को देखता है लेकिन कोई अल्लाह को नहीं देख सकता। इस वजूद के साथ, इस कमजोरी के साथ, इतनी महदूद सलाहियतों के साथ अल्लाह जैसी अज़ीमुश्शान जात को हम इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकते देखने का। और फिर उसके बाद ये कहा कि ये आयत जो है सूरह नजम की, ये हजरत जिब्राइल के मुतल्लक है। ठीक है, तो अब ये जो है ये आज हम अज़वाज मुतहरात ही के बारे में पढ़ेंगे और आपके बाकी सवालों के जवाब भी अगर होंगे तो हम वो जरूर करेंगे। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बयूतन नबिय्य इल्ला अन युज़ना लकुम इला तामिन गैर नाज़िरीना इनाहु वलकिन इज़ा दुय्यितुम फदखुलू फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तानिसीन लिहदीस इन ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्य फयस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़। काफी लंबी आयत है, अभी मैं इसको आधा पढ़ती हूँ। ए लोगों जो ईमान लेकर आए हो, नबी के घरों में दाखिल ना हुआ करो बगैर इजाजत के।
اے مومنو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو بغیر اجازت کے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر تھے وہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھے، اور جہاں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھنے کا حکم دیا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے اندر 3 لوگ مدفون ہیں، اور یہ 3 جو ہے ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں. تو انہوں نے جب اپنے باپ حضرت ابوبکر سے اس خواب کا ذکر کیا تو اس وقت تو حضرت ابوبکر نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ عائشہ یہ تمہارے خواب کی پہلی تعبیر، تمہارے خواب کی پہلی تعبیر ہے کہ تمہارے حجرے میں 3 چاند اترے. تو یہ پہلا چاند ہے جو یہاں پر اترا. بہرحال یہ تو الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دی جائے، اور انتظار میں نہ بیٹھے رہا کرو کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہا کرو. ٹھیک ہے، کھانے تامن غیر ناظرین اناف، یعنی برتنوں کی طرف دیکھتے انتظار کرتے کہ کھانے کا ٹائم ہو اور ہم نبی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. یہ اس کے اندر طویل طور پر نبی کے گھروں میں بیٹھے رہنا ان کو اذیت دیتا ہے. تم گئے ہو، بات کرو، اپنی ضروری بات کرو، اور پھر تم اپنے گھروں میں واپس آ جاؤ. یہ نہ ہو کہ نبی کے گھر میں بیٹھے ہو شکل سے تم کو نظر آ رہا ہے کہ اب تم کو اذیت تم دے رہے ہو، تمہیں اٹھ جانا چاہیے، لیکن باتوں میں لگے رہتے ہو اور انتظار کرتے ہو کہ کھانے کا وقت ہو. تو نبی جو ہے وہ شرماتے ہیں تم سے ایسی بات کہنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے میں نہیں شرماتے. اچھا، یہ ایٹیکیٹ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کسی کے گھر میں مہمان گئے ہیں تو آپ کو کسی کے گھر میں بس اتنا بیٹھنا چاہیے جو دوسرے کے لیے بوریت کا باعث نہ ہو، تکلیف کا باعث نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک تو آج کل کے زمانے کے اندر آپ کو پتا ہے آپ کا فون ہے آپ کے پاس، ہر بندہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ وہ فون کر کے جائے کسی کے گھر میں، اجازت لے کر جائے. دوسرا یہ کہ آپ آئے ہیں، بیٹھیے، گھنٹہ بیٹھے، 1.5 گھنٹہ بیٹھے اور پھر اٹھ جائیں. یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میزبان ہے اس کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کچھ اور کام بھی کرنے ہیں، اس کو کچھ اور مصروفیت بھی اس کو کوئی نہ کوئی اور ہوگی، اور آپ لوگ مستقل بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ اب رات کا کھانا کھا کے جائیں گے. یہ تو خیر ایک ایسی بات ہے جو میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بہت مہذب، بہت شائستہ، انتہائی شائستہ انسان ہے، تو جب کوئی ان کے پاس آ کے بیٹھا رہتا ہے اٹھنے کا نام نہیں لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہو جاتی ہے. تو اے لوگوں، جب کسی نبی کے کسی گھر میں جاؤ تو پہلے تو اجازت لو، اور پھر اتنا لمبا نہ بیٹھو کہ کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہو. وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، لیکن جب تم کو نبی کی طرف سے کھانے کی دعوت دی جائے کہ آئیں میرے گھر کھانا کھائیں میرے ساتھ، تو پھر تم نبی کے گھر میں جاؤ اجازت لے کے. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب تم کھانا کھا لو تو پھر اپنے گھروں کو واپس آ جایا کرو. فائزہ تو تم کھانا کھا لیا، کھانے کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا، کھانا کھایا، تھوڑی گپ شپ کی، تھوڑی دیر بیٹھے،
اور پھر یہ نہیں ہے کہ میزبان کے لیے اذیت کا باعث بنو، تو پھر فنتشروا کا مطلب ہے کہ تم اپنے گھروں سے واپس لوٹ آؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، اور باتیں کرنے میں نہ لگے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مسلمانوں کی یہ تربیت کی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر شروع میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ بیٹھے ہیں، اب ہر جو محفل ہوتی ہے نا اس کے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس میں خیال نہیں کرتے کہ اگر ایک نے بات کر لی ہے تو اب وہ دوسرے کو بات کرنے کا موقع دے۔ تو وہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے رہتے تھے، باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے بھی آپ نے سورہ حجرات کے اندر بھی یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کو یہ احتیاطیں کرنی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ صحابہ میں سے بعض لوگ بہت بولتے تھے، بہت سوال کرتے تھے غیر ضروری۔ دیکھیں اچھے سوال کرنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ غیر ضروری طور پر سوال پہ سوال بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی صحابہ کرام کی یہ ٹریننگ کی کہ اس وقت چونکہ وحی اتر رہی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جو بھی سوال پوچھو گے اس کا جواب تم کو دے دیا جائے گا، لیکن تم بنی اسرائیل کی طرح نہ بن جانا کہ خام خواہ میں تنگ کرنے کے لیے سوال پہ سوال کیے جاؤ اور پھر تمہارے لیے خود مشکلات کا باعث بن جائے۔ جیسے مثال کے طور پر گائے کا ذکر ہے، تو گائے اللہ نے کہا تھا بنی اسرائیل کو کہ کوئی بھی گائے لے لو۔ اب وہ کہنے لگے کہ رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، درمیانہ سائز ہو کہ بڑا سائز ہو، یہ ساری باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ کرام کو تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ جب تم کوئی سوال کرو گے تو کوئی نہ کوئی پہلے فدیہ دو، تم پہلے کوئی فدیہ دو پھر پیغمبر سے سوال کرو۔ تو اس کا مطلب تھا کہ مسلمانوں کی ٹریننگ تھی کہ خام خواہ میں جو بولنا ہے یا سوال کرنا ہے وہ تم نہ کیا کرو۔ اور پھر صحابہ کرام کی جب ٹریننگ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کنڈیشن کو اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ باتیں نبی کو بڑی اذیت دیتی ہیں لیکن وہ تم سے یہ بات کرنے میں شرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کے گھر آئے، پردہ اٹھا کے اندر چلے گئے، بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، کچھ ایٹیکیٹس کو اپناؤ۔ یہ باتیں نبی کو اذیت دیتی ہیں اور نبی تم سے اس بارے میں بات کرنے پر شرماتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے میں نہیں شرماتے، اللہ تعالیٰ کسی حق کو بیان کرنے میں نہیں شرماتے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے یہ بات کہہ دو کہ جب وہ تمہاری ازواج سے کوئی چیز مانگے، ہنہ آپ سب کو پتہ ہے، ہنہ جو ہوتا ہے جمع مؤنث ہے، اور یہاں پر مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ تو مسجد نبوی کے ساتھ چونکہ آپ کے حجرے تھے تو وہ کسی بھی پانی کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جا کے تو اندر داخل ہو جاتے تھے کہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ کے لیے کہا کہ ازواج مطہرات سے جب کوئی چیز مانگا کرو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ٹھیک ہے، پردے کے پیچھے سے مانگا کرو اپنے گھر کے اندر۔ دیکھیے یہ ایٹیکیٹس تو اللہ نے سورہ نور میں ہم کو بھی دیے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ پتہ نہیں خواتین جو ہے وہ کس طرح کے لباس میں ہیں، سر پہ دوپٹہ ہے نہیں ہے، کیا انسان اپنے گھر میں بڑے ایزی موڈ میں ہوتا ہے، تو اجازت لے کے جائیں تاکہ خواتین ہیں یا مرد ہیں وہ قرینے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ آپ کو ملیں، بیٹھے۔ تو ازواج مطہرات کے ساتھ جب تم نے کوئی بات کرنی ہو تو تم پردے کے پیچھے سے کیا کرو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ چیز بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، یہ بات بہت ہی پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ،
لیکن اللہ جو ہے وہ یہ بالکل نہیں چاہتا اور تمہارے لیے بالکل کوئی مناسب بات نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو. السلام علیکم. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ بالکل یہ نہیں چاہتا کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اور اصل چیز جو تھی ان منافقین کی, یہ جو اصل چیز ان کے پیش نظر تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی کو نقصان پہنچانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی سارے لوگوں کے اوپر اور منافقوں کے اوپر, یہ چیز واضح کر دی کہ نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد تم نبی کی بیویوں کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کرو گے. ازواج النبی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں, امہات المومنین ہیں, وہ امت کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے, اور امت کی ماؤں کے ساتھ تم جو سازشیں کر رہے ہو, تمہارے ذہن کے اندر جو باتیں ہیں اسلام کے بارے میں گھپلا کرنے کے لیے, وہ یہی ہے کہ تم ازواج مطہرات کو تنگ کرتے ہو. اور یہ بات تم دیکھ لو, یہ چیپٹر کلوز کر دو کہ تم کبھی بھی نبی کی بیویوں کے ساتھ شادی نہیں کرو گے, کبھی بھی نبی کی بیویوں کے ساتھ شادی نہیں کرو گے. خدا تم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ چیپٹر کو اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک کلوز کر دیا اور اس سے بہت سارے معاملات بھی سیٹل ہو گئے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کبھی سوچو بھی ازواج مطہرات کے ساتھ شادی کرنے کا. اور یہی وجہ ہے کہ کل جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ازواج مطہرات کو آپشن دی کہ اگر تم دنیا کی بہت آسانیاں چاہتی ہو اور بہت دنیاوی معاملات کو چاہتی ہو اور نبی کو اس کے لیے پریشان کرنا چاہتی ہو, تو آؤ اللہ اور اللہ کا نبی تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دے. ٹھیک ہے, لیکن اگر تم نبی کا ساتھ چاہتی ہو تو یہ ایک بہت بڑی عظیم جو نعمت ہے تمہارے پاس ہے, تو پھر تمہیں کچھ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی. اور وہ قربانیاں یہ تھیں کہ تمہیں اپنے گھر تک نبی کی زندگی کے بعد محدود ہونا ہوگا, اور تم دوبارہ شادی کا تصور نہیں کر سکتی, کیونکہ عرب کلچر کے اندر یہ بات بالکل کامن تھی کہ کوئی خاتون خواہ کسی بھی ایج کی ہوتی تو اس کو شادی کا موقع مل جاتا. ان تبدو شیئن و تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما, اور اگر تم کوئی بات بھی ظاہر کرو گے یا کوئی بات بھی چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن وما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. ازواجی مطہرات کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں, اپنے بھائیوں کے بارے میں, اپنے بھتیجوں کے بارے میں, اپنے بھانجوں کے بارے میں, اور اپنے میل کی عورتوں کے بارے میں, اور اپنی لونڈیوں کے بارے میں جو ازواج مطہرات کے پاس ان کی خدمت کے لیے تھیں, ان سے میل ملاقات بات چیت پر کوئی خدا کو اعتراض نہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ اوپر جتنے بھی رشتے گنوائے گئے ہیں یہ سارے رشتے محرم رشتے ہیں. تو کہا گیا کہ یہ جو رشتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ اپنے ابو اپنے والد کے بارے میں, اپنے بیٹوں کے بارے میں, اپنے بھائیوں کے بارے میں, اپنے بھانجوں کے بارے میں, اپنے بھتیجوں کے بارے میں, اور اپنے میل جول کی خواتین کے ساتھ اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ, اپنی خادماؤں کے ساتھ وہ میل ملاقات اور آنا جانا اور معاملات رکھ سکتی ہیں. واتقین اللہ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے.
बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, क्या शान है नबी की, क्या जात है हमारे नबी की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि कितनी अजीम शख्सियत थे आप, कि अल्लाह ने कहा बेशक अल्लाह ताला अल्लाह के फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते हैं। अल्लाह भी भेजता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना नबी, दरूद भेजते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तो ए ईमान वालो तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजा करो अच्छी तरह। तुम भी, अल्लाह का पैगंबर बहुत ऊंचे मुकाम और मर्तबे का हामिल है, तो तुम भी ए जो ईमान लेकर आए हो दरूद और सलाम भेजा करो बड़े अच्छे तरीके से अपने नबी पर। इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, बेशक जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं, अल्लाह ताला ने दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी उन पर लानत की। ठीक है, वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, फसाद पैदा करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों पर लानत भेजी है दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी। व अअद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना, और अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ा ही जलील करने वाला अजाब भेजा है, तैयार कर रखा है आखिरत में। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जो नबी को परेशान करना चाहते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने बड़ा जबरदस्त अता। अब तो सूरह अहज़ाब के बारे में आपको यही बताना चाह रही हूँ कि असल में ये सूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और आपकी अज़वाज मुतहरात के बारे में काफी डिटेल के साथ अहकामात हैं। ये जो अहकामात और ये पाबंदियां हैं ये जनरल नहीं है, ठीक है, ये जनरल नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टेक ये की जाती है कि हम इसको जनरल लेते हैं। हम ये कहते हैं कि ये आयत कुरान तो सबके लिए है और ये सबके लिए जनरल है। नहीं, अल्लाह जब ये बात कहता है या निसान नबी, तो या निसान नबी तो हुजूर की बीवियां है ना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का ये जो हुक्म है ये आम खवातीन, ये अज़वाज मुतहरात के लिए है, ताकि आप सल्लम के घर को किसी भी किस्म की इल्जाम तराशी और परेशानी से बचाया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सूरह नूर के अंदर भी ये जिक्र है हजरत आयशा के बारे में, और आप सल्लम को कितनी परेशानी हुई थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में उन पर लानत भेजी है और अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ा ही जलील करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। वल्लज़ीना यूज़ूनल मुमिनीन वल मुमिनात बगैर मक्तसबू फक़द इहतमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना, और वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को अज़ियत देते हैं ऐसे गुनाह के बगैर जो उन्होंने किया ही नहीं, ऐसे गुनाह में उनको इल्जाम लगाते हैं जो उन्होंने किया ही नहीं, तो दर हकीकत वो बड़े संगीन जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, बहुत संगीन जुर्म का इर्तिकाब करते हैं और बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, और वो मुसलमान मर्दों और औरतों पर बुहतान लगाते हैं। या यो नबी कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, ए नबी अपनी बीवियों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, और मोमिनों की बीवियों से, मोमिन खवातीन से कह दो कि वो जब घर से बाहर निकलें तो अपना जिल्बाब का एक हिस्सा अपने चेहरे पर डाल लिया करें। ये बड़ा जबरदस्त हुक्म है। अब मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि डायरेक्ट अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है नबी को कि अपनी घर वाली खवातीन, बीवियों, बेटियों और मोमिन खवातीन से कह दो कि वो जब घर से बाहर निकलें तो अपनी चादर का पल्लू थोड़ा अपने चेहरे पे डाल लें। अब ये क्या बात है, ये हुक्म जो है असल में
जो हुक्म है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो सूरह नूर है। अगर हम ये कहते हैं कि सोशल एटिकेट्स की बात अगर हम करते हैं, तो सोशल एटिकेट्स के अंदर हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब कोई खातून किसी गैर महरम के साथ सामने जाए या मर्द अपनी किसी गैर महरम औरत के सामने जाए, तो सबसे पहली बात यह है कि वो अपनी नजर को झुका कर रखे। नजर को झुकाने का क्या मतलब है? ये नहीं कि नजर उठानी ही नहीं, बल्कि अपनी नजर के अंदर शर्म हया रखे। बाल मर्दों का जैसे होता ना कि कोई खातून आती है तो वो उनका बहुत ही गैर मुहज्जब तरीका होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मुसलमान मर्द जब किसी खातून के सामने जाएं तो अपनी नजरों में शर्म हया रखें, अपना लिबास सही पहने। जैसे देहातों के अंदर जो लिबास आमतौर पर पहने जाते हैं, और माफ कीजिए हमारे अपने शहरों के अंदर भी बाज लड़के या मर्द इतने गैर मोहतात होते हैं कि बड़ा शॉर्ट ड्रेस होता है उनका, खवातीन के सामने, गैर महरम खवातीन के सामने भी उनका शॉर्ट ड्रेस होता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, एक दूसरे के सामने जाने के लिए तुम प्रॉपर ड्रेस में होना चाहिए। और उसके बाद खवातीन से ने भी ये बात कही कि जब तुम किसी मर्द के सामने जाओ तो गज़े बसर से काम लो, अपनी नजर को झुका के रखो। और दूसरा ये है कि सही लिबास पहनो। ठीक है, सही लिबास पहनो जो मर्द की निगाह में कोई आवारगी पैदा ना करने वाला हो। डिसेंट लिबास में उनके सामने आओ और अपने जेवरात की झनकार गैर मर्दों को न सुनाओ। और दूसरी बात ये कही कि अपनी सीनों पर अपनी ओढ़नियां अच्छे तरीके से देकर रखा करो। अपनी जो सीना है उसको मर्दों की निगाहों का तवाफ बनने नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने अपने सीने पर अपने दुपट्टे और अपने जो भी तुमने ओढ़ा हुआ है उसको अच्छे तरीके से कवर करो। ठीक है, लोग ये समझते हैं कि जी सर को कवर करना इस्लाम का तकाजा है। नहीं, आपको अपनी चेस्ट को कवर करने पर सबसे ज्यादा अल्लाह ताला ने जोर दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है। उनको पता है कि क्या चीज गुमराही का बायस बन सकती है। तो अल्लाह को ये पता है, इसलिए अल्लाह ताला ने खवातीन को खास तौर पर जो हुक्म दिया वो यही था कि अपने सीने को अच्छी तरह ढांप कर रखो। ठीक है, अल्लाह ताला ने क्यों कहा? अब ये जो हुक्म है कि तुम जब बाहर निकलो तो अपने जो है अल्लाह ताला ने कहा कि अपने चेहरे पर अपनी ओढ़नी ले लिया करो। ये अज़वाजे मुतहरात के लिए खास हुक्म था, उस दौर की मुसलमान खवातीन के लिए, क्योंकि मदीना के अंदर एक मिक्स कल्चर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में रहते थे तो मदीना के अंदर एक मिक्स कल्चर था, जहां बनी इसराइल भी रहते थे और जहां गैर मुस्लिम भी रहते थे, जहां पर लोंडी और गुलाम भी रहते थे। तो एक मिक्स कल्चर था और मुसलमान खवातीन भी रहती थी। अब कल्चरल तौर तरीके के हिसाब से तो सब एक ही जैसे लिबास और एक ही जैसे तरीके से बाहर निकलती थी। ठीक है, मुसलमान खवातीन और दूसरी खवातीन एक ही तरीके से उनका लिबास, कल्चर जो था तो एक ही लिबास और एक ही तरीका होता था। तो जो मुनाफिकीन है वो मुसलमान खवातीन को भी परेशान करते थे और उनको भी अपनी तंज, तारीफ और मजाक का निशाना बनाते थे। तो मुसलमानों को इस बात की बड़ी तकलीफ थी, और वो जब बात करते थे मुनाफिकीन के साथ तो वो कहते थे कि हमें क्या पता कि कौन मुसलमान है और कौन गैर मुस्लिम है, सब हमको एक जैसे लगते हैं। तो हमें क्या पता, हम तो समझते हैं कि कोई दूसरी खातून है, कोई लौंडी है, कोई इस तरह की है, तो हम बेहतियाती करते हैं। तो अल्लाह ताला ने पहले तो ये बात कही कि खवातीन बाहर निकलने में, मुसलमान खवातीन बाहर निकलने में कुछ एहतियातें करें और अपने आप को दूसरों से थोड़ा डिफरेंट कर लें। दो बाकी लोगों, बाकी खवातीन की निस्बत अपने अंदर थोड़ी कुछ अलामती चीजें पैदा कर लें। मिसाल के तौर पर अपना दुपट्टा, अपनी चादर को ऐसे करके जरा चेहरे पे कर लें, तो ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, ये बात इस बात का इम्कान पैदा करेगी कि पहचान लिया जाएगा कि ये मुसलमान खवातीन है।
क्योंकि एक मिक्स कल्चर के अंदर इनका बहाना है कि हमको नहीं पता चलता कि कौन है, तो वो मुसलमान खवातीन को पहचान लिया जाएगा, फला यूज़ैन, और मुसलमान खवातीन को कोई अजियत नहीं दी जाएगी। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और गलती मिस्टेक जो हो जाती है तो अल्लाह से माफी मांगने पे अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। लाइन लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदून वल मरजुफून फिल मदीनते ला नुग़रियन्नका बिहिम फला सुम्मा ला युजाविरूनका फीहा इल्ला कलीला। अल्लाह ताला ने, देखिए लोग कहते हैं कि जी ये कैसे जनरल हुक्म क्यों नहीं, ये तो सभी के लिए हुक्म है। अब यहाँ पर ये वाली आयत जो है, ये वाली आयत आपको बिल्कुल क्लियर तौर पर बता रही है कि यहाँ पर खिताब जो है वो मुसलमान खवातीन, मदीने की वो वाली मुसलमान खवातीन या अज़वाज मुतहरात हैं जो उस वक्त मदीना में मौजूद थी। अल्लाह ने कहा लइन लम यंतहिल मुनाफिकून, ये मुनाफिक अगर बाज ना आए, ये मुनाफिक अगर बाज ना आए, उसके बावजूद के मुसलमान खवातीन ने अपनी एक अलामत कायम कर ली है, तो वो बाज ना आए, तो या जिनके दिलों में रोग है, यानी वो लोग जो अपने दिलों में रोग रखते हैं, मुसलमान खवातीन को परेशान करना चाहते हैं, वल मुरजफून फिल मदीना, और इन पर जो मदीने के अंदर जो है वो कोई सनसनी फैलाने वाले हैं, अगर ये बाज ना आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको इख्तियार दे देंगे कि आप इनके साथ जो चाहे मामला करें। स्पेसिफिक खिताब मुनाफिकीन से है कि अगर ये नबी के घर को डिस्टर्ब करने से बाज नहीं आएंगे और मुसलमान खवातीन की एक पहचान के बाद भी उनको परेशान करेंगे, तो ए मोहम्मद हम तुमको इख्तियार दे देंगे, तुम उनके साथ जो चाहे सजा देने का मामला करो, और फिर वो मदीने में रहने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो लोग मदीना को छोड़ के जाने पर मजबूर हो जाएंगे। इन पर अल्लाह की फिटकार हो, जहां मिले ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पकड़े जाएंगे और इनको बेदरेक कत्ल किया जाएगा। अब ये बताइए कि ये आयतों को अगर आप पकड़ के रखें तो क्या ये आम हिदायत मिल रही है आपको कि नबी अगर ये लोग, ये मुनाफिक मुसलमान खवातीन को परेशान करने से बाज नहीं आएंगे, ए मोहम्मद तो चाहे इनके साथ जो मर्जी सलूक करो, इन पर अल्लाह की फटकार है, जहां मिलेंगे पकड़े जाएंगे, बेदरेक कत्ल किए जाएंगे, और ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का तरीका है कि अल्लाह पहले लोगों को हिदायत देता है, और अगर लोग हिदायत को नहीं मानते तो फिर अल्लाह इनको सजा देता है। इन लोगों के बारे में जो पहले गुजर गए, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे, अल्लाह के तरीके में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं। ये सारा मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ताला ने सारा चैप्टर मुकम्मल करने के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को डिस्कस करने के बाद, बताने के बाद, एक आयत जिसके बारे में ये सवाल किया गया वो अल्लाह ताला ने क्लियर की। यसअलुका नासु अनिस्सा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको कह दीजिए क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको बता दीजिए क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वमा युद्री का लअल्ला साता तकूनु करीबा, और तुम्हें क्या पता कि क़यामत की घड़ी बिल्कुल करीब आ लगी हो, क़यामत की घड़ी बिल्कुल करीब आ लगी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि खातमुन नबीयीन थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का जिक्र करके आम तौर पर ये फरमाया करते थे कि मैं और क़यामत ऐसे हैं जैसे ये दो उंगलियां साथ साथ, बिल्कुल साथ साथ। यानी ये हमारा मामला है कि हमें लगता है कि ये बहुत दिन हो गए, लेकिन खुदा ताला, अल्लाह ताला के सामने जो टाइम का मामला है वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने एक जगह कहा कि खुदा का जो एक दिन होता है वो तुम्हारे 1000 साल के बराबर है, और एक जगह सूरह मारिज में कहा कि फरिश्ते अल्लाह के हुजूर अहकामात को लेने जाते हैं एक ऐसे दिन के मामले में जिसकी मिकदार तुम्हारे लिहाज से 50,000 साल है। तो अल्लाह का जो मामला है, कैलेंडर है, जो भी है वो अलग है,
اور ہمارے دنیا کا معاملہ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد آپ کو کیا پتا کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ لگی ہو. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم عذابا سعیرا، اور قیامت کے دن اللہ کافروں پر لعنت کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. خالدین فیہا ابدا، یہ کیا جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور قیامت کے دن نہ کوئی مددگار پائیں گے نہ کوئی ساتھی پائیں گے. کوئی مددگار اور کوئی ساتھی ان کو نہیں ملے گا. یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. قیامت کے دن ان کے چہروں کو آگ پر پلٹا جائے گا. جیسے آپ باربیکیو کرتے ہیں تو کبھی کباب کو آپ ایسے رکھتے ہیں، کبھی ایسے رکھتے ہیں، کبھی بوٹی کو ایسے رکھتے ہیں، کبھی کہ ایون طور پر گل جائے. تو اسی طرح تمہارے چہروں کو ہم آگ کے اوپر تپائیں گے. تمہارے وہ چہرے جو تکبر کی علامت ہوتے ہیں، جو غرور کی علامت ہوتے ہیں، جو سرکشی کی علامت ہوتے ہیں، اور ہم ان کے چہروں کو پلٹیں گے آگ میں اور یہ کہیں گے اے اللہ کاش ہم نے تیری اطاعت کی ہوتی، اے اللہ کاش ہم نے تیری اطاعت کی ہوتی ہے، کاش ہم نے تیرے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اللہم العنہم لعنا کبیرا والعنہم لعنا کبیرا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی نہ کی ہوتی تو آج ہم گمراہی میں نہ پڑتے. اے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی بات مانی تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. کاش ہم قرآن کو فالو کرتے، کاش ہم تیرے دین کو فالو کرتے. اے ہمارے رب جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت. اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی زندگی میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے آپ کس کے راستے پہ چل رہی ہیں. جس کسی کو آپ نے اپنا رہبر بنایا ہے، کیا نالج ہے اس کے پاس، کیا اس کا طریقہ ہے اس کے پاس، کس راستے کی طرف بلا رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن در حقیقت وہ آپ کو گمراہی کی طرف بلاتے ہیں. تو در حقیقت پیروی کیجیے ان لوگوں کی جو خدا کے راستے کی طرف، خدا وحدہ لا شریک کے راستے کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، جو قرآن کو میزان قرار دیتے ہیں اللہ کے دین کو. آپ ان کی پیروی کریں. شرک، نافرمانی اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو تم عمل کرتے ہو ان کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو یہ نافرمان ہوں گے ہم ان کو دگنا عذاب دیں گے اور ان کے اوپر ہم لعنت کریں گے. زبردست. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین عصوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. اے لوگو تم ان کی طرح جو ایمان لائے ہو ان کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ کو بڑی اذیت دی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بری و ذمہ کیا ان کی باتوں سے، اور وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑے باوقار تھے. ٹھیک ہے؟ وہ بہت یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کو اذیت دی تھی؟ کس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو اذیت دی تھی قرآن مجید میں؟ فرعون کے ساتھیوں نے. اور بتائیے بنی اور کون اسرائیل بتانا چاہے گا اپنی رائے؟ تبتی تھے. قبطی فرعونی کی قوم ہوتی ہے طاہرہ باجی. اور کوئی؟ قبطی جو ہے فرعون کی قوم کو قبطی کہا جاتا ہے اور بنی اسرائیلیوں کو بنی لاوی کہا جاتا ہے. جی کوئی اور بتائے گا؟ اچھا جی نہیں، یہاں پر فرعون کی قوم نہیں مراد، یہاں پر قبطی مراد نہیں ہے، یہاں پہ بنی اسرائیل مراد ہے. وہ قوم مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح راستے پہ ڈالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. بنی اسرائیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نسل میں پیدا کیا کہ ان لوگ بنی اسرائیلیوں کی تربیت کرے، ایک خدا کے راستے کی طرف بلائے اور ان کے اندر خرابیوں کو دور کرے. لیکن بنی اسرائیلیوں نے جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تکلیف دی. ہر جگہ رونا، بین ڈالنا،
करना शुरू हो जाते थे। समंदर पार करने के लिए जब हजरत मूसा उनको लेकर गए तो उस वक्त समंदर को अल्लाह ने खुश्की में नहीं बदला था। वहां उन्होंने मूसा को लान तान करनी शुरू कर दी कि आज तू क्या हमें समंदर में डुबोएगा, तू हमें इसलिए लेकर आया कि हम समंदर में डूब जाएं। हजरत मूसा ने कहा सब्र तो करो, खुदा ने तुम्हारी कहाँ कहाँ मदद की, देखो तुम्हारा रब क्या करता है। लिहाजा समंदर के अंदर खुश्की का रास्ता पैदा किया गया, मनोसलवा नाजिल किया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के पास 40 दिनों के लिए कोहे तूर पर गए। उन्होंने शिर्क करना शुरू कर दिया, जिना करना शुरू कर दिया, बछड़े की इबादत करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने जगह जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तंग किया, परेशान किया, अजियतों में डाला। ठीक है, उनका ये रवैया मुस्तकिल तौर पर अपने नबियों के साथ यही रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने रूमी बादशाहों से कह के सलीब पे चढ़ाने की कोशिश की, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो बनी इस्माइल के नबी को नहीं मानेंगे। तो ये उनकी साजिशें हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि ना बनो उन लोगों की तरह जिन्होंने, क्योंकि पूरे कुरान के अंदर जब आपके लिए एक पिक्चर ड्रॉ की जाती है नाफरमान लोगों की, तो वो अल्लाह ताला बनी इसराइल ही को पेश करते हैं हमारे सामने। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिन्होंने मूसा को असियत दी, चुनाचे अल्लाह ताला ने मूसा को इनकी तकलीफों से और तहमतों से बरी किया, और वो अल्लाह ताला के नजदीक बड़ा बावकार ठहरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए लोगों जो ईमान लेकर आए हो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात किया करो। युस्लि लकुम अमालकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे अमाल की इस्लाह कर देगा। व यगफिर लकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो जो कोई सही तरीके से पैरवी करेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत करेगा, दर हकीकत वो बड़ी कामयाबी में जाएगा। इन्ना रदना लमानत अला समावात वल अर्द, बेशक हमने इस अमानत को पेश किया फरिश्तों के साथ, इन्ना रदना लमानत अला समावात वल अर्द वल जिबाल, हमने कहा कि कुरान की जिम्मेदारी और पैगाम की जिम्मेदारी जमीनों आसमान के हवाले और पहाड़ों के हवाले की। फबैना अन यकमिल्लाहा, तो उन्होंने अपना ज़बान हाल से ये बताया कि हम कमजोर हैं, हम ये जिम्मेदारी कि खुदा के जो है वो दुनिया के अंदर हमें खिलाफत दी जाए या हमें इसकी जिम्मेदारी दी जाए, उन्होंने इनकार किया। वाशफकना मिनहा, और उन्होंने इसको उठाने से इनकार कर दिया। तो वह हम हल इंसान, तो इस जिम्मेदारी का बोझ इंसानों ने उठाया। इन्नहु कान जुलुमन जहूला, और इंसान जो है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा ली, लेकिन इंसान जगह जगह गलती करता है, जगह जगह मिस्टेक करता है, और जगह जगह जाहिलाना काम करता है। लयज़िबल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात, अल्लाह ताला ने ये कलाम नाजिल किया ताकि अल्लाह लोगों पर इत्माम हुज्जत करे, और अल्लाह मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरतें, मुशरिकीन मर्द, मुशरिकीन औरतों को क़यामत के दिन सजा दे। व युतूबल्लाहु अलल मोमिनीन, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को अपनी रहमत से नवाजेगा, उनके गुनाह माफ कर देगा, और अल्लाह ताला बख्शने वाले मेहरबान हैं। ठीक है जी, ये मैंने कोशिश की कि सूरा अहज़ाब को पूरी डिटेल के साथ आपके सामने पेश करूं, और जो मिसकंसेप्शंस आप लोगों के हैं उनको मैं दूर कर सकूं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। में सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने हजूर पाक की अज़वाज को जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो आज हमने पढ़ी हैं और आपसे समझा है, तो जी कल का भी लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो प्लीज जरूर उसको सुन लीजिएगा। कल और आज हाँ जी, मैं आज की वो पार्ट की बात कर रही हूँ। कल भी अटेंड किया था, थोड़ा सा शुरू में मिस हुआ था जी। आज कल भी अटेंड किया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौकब उसमें इंस्ट्रक्शंस में एक तो हेड कवरिंग का आपने समझाया है कि वो मतलब रिक्वायरमेंट उनके लिए थी। जाहिर है हम ये समझते हैं कि हमारे ये मैंने नहीं कहा सर कवर करना उनके लिए रिक्वायरमेंट थी।
میں نے یہ قرآن میں سورہ احزاب میں یہ کہا کہ اپنے دوپٹے اور اپنی چادر جس سے تم سر کور کرتی ہو اس کا ایک حصہ چہرے پر ڈال لیا کرو. یعنی جب عام خاتون اگر ایسے ہے تو تم تھوڑا سا ایسے کر لیا کرو یا ایسے کر لیا کرو. ٹھیک ہے, یہ والی انسٹرکشن. تو اس سے کیا یہ سمجھنا مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہیڈ کورنگ اسینشل ہے, مطلب آپشنل نہیں ہے. نہیں, دیکھیے میری بات سنیں, قرآن مجید نے طاہرہ باجی جو فوکس کیا ہے سورہ نور کے اندر, ہاں میں نے جی, یہ کہا نا عام خاتون کے لیے جو احکامات ہیں وہ سورہ نور ہے. عام جی خاتون کے لیے جو احکامات ہیں یہ اسپیسیفک قانون ہے ازواج مطہرات کے لیے. ہم لوگوں کے لیے, عام خواتین کے لیے جو حکم تھا وہ اصل حکم یہ ہے کہ ہم لباس صحیح والا پہنے اور اپنی چیسٹ کو کور کریں. قرآن مجید نے جو امفیسائز کیا ہے وہ چیسٹ کو کور کرنے پر کیا ہے, اور اس میں قرآن مجید کا جو اصرار ہے وہ زیادہ فوکسڈ ہے عورت کی چیسٹ کور کرنے پر. قرآن مجید نے وہاں پہ الفاظ استعمال نہیں کیے, ہیڈ کور کرنے کے الفاظ استعمال نہیں کیے, لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک شریف زادی, ایک سلجھی خاتون جس کو ایک صحیح طریقے سے سامنے لوگوں کے جانا ہے تو ہیڈ کور کیے بغیر, میرا یہ خیال ہے کہ ممکن نہیں ہوتا. ہیڈ کور کیے بغیر آپ اپنی چیسٹ کو بھی اچھے طریقے سے کور نہیں کر سکتے, میرا خیال ہے. تو حالانکہ قرآن مجید نے جو چونکہ زیادہ اصرار چیسٹ کور کرنے پہ کیا ہے تو اس میں انڈرسٹوڈ میرا خیال ہے کہ سر کور کرنا ہے, لیکن قرآن مجید میں اللہ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا. تو اس وجہ سے جو ہمارے کچھ اسکالرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ سر اگر آپ نے پراپر ڈریس پہنا ہے, اپنے چیسٹ کو اچھے طریقے سے کور کیا ہے, اپنی نمود و نمائش نہیں کری, تو اگر آپ نے کوئی فینسی بال نہیں بنائے, کوئی عجیب سٹائل کے بال نہیں بنائے, تو بالوں کو کور کرنا اتنا ضروری ہے. ان کا خیال. جی جی, تھینک یو. لیکن اس میں کوئی لفظ اللہ میاں نے استعمال نہیں کیا. تو جس چیز کو استعمال کیا, آج کل کی بچیاں بڑا عجیب لگتا ہے کہ دوپٹہ پہلے ایک طرف دوپٹہ لیتی تھی, ایک سائڈ پہ دوپٹہ لیتی تھی, اب دوپٹہ لینا ہی بند کر دیا. تو یہ دیکھیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کو تو ناراض کرنے والی بات ہے نا کہ خواتین جو ہیں, وہ لڑکیاں جو ہیں آج کل کے زمانے میں, اتنا عجیب لگتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو عادت نہیں ہے خواتین کو ایسے دیکھنے کی. تو چلے مغرب میں اگر وہ لوگ نہیں لیتے تو ان کی شرٹس یا ان کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے نا وہ کافی لوز ہوتا ہے, تو ہمارے ہاں تو وہ شلوار قمیض میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی مناسب لک آتی ہے دوپٹے کے بغیر. جی کوکر جی, میرا بھی یہ اسی کے ساتھ تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے سوال طاہرہ باجی نے. ضرور فردا جی, ضرور بتائیے. تو آپ نے یہی والی انہوں نے پوچھا ہے, یا نبی و کل ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین, تو یہ کہ اپنی نبی کہو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے, تو اہل ایمان یا مومن عورتوں میں ہم نہیں آتے؟ اچھا, بڑی اچھی بات آپ نے کی, اور حالانکہ میں نے ابھی گفتگو کے دوران آیتوں کے درمیان آپ کو اس کا ریفرنس دیا ہے, سورہ نور کا بھی حوالہ دیا ہے, لیکن یہ پھر بھی آیت میرے نمبر فریدہ جی آیت نمبر 60 کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے, لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, اگر یہ منافق باز نہ آئیں اور جن کے دلوں میں روگ ہے, تو اے نبی ہم تم کو اختیار دے دیں گے کہ تم ان کو مدینے سے باہر نکالو اور ان کو جو سزا عبرتناک دینا چاہو تم دے دو. تو اس میں ڈائریکٹ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اور دوسری بات کہ منافق جو ہے وہ قرآن نے جن کے لیے منافق کا لفظ استعمال کیا وہ بنی اسرائیل یہودی تھے. یہ بنی اسرائیل یہودی کے لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ٹرمینالوجی استعمال کی ہے کہ یہ حضور کے پاس تو آتے کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں, لیکن جگہ جگہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
खिलाफ अहकामात के खिलाफ काम करने की कोशिश करते और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। और स्पेशली यही मुनाफिकीन थे जो अज़वाजे मुताहरात को टारगेट बनाते थे। सूरह हुजरात के अंदर, सूरह अहज़ाब के अंदर, कुरान मजीद में जगह जगह जो मुनाफिकों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो यहूदी बनी इसराइलियों के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये लफ्ज कुरान मजीद ने जनरल इस्तेमाल नहीं किया। मतलब ये कि आप किसी को बैठ के ये कह दें कि फलां औरत तो मुनाफिक है, आपको कैसे पता कि उसके दिल के अंदर कुछ और है, उसका अमल कुछ और है? आपको क्या पता? आपने उसके दिल को झांक के देखा है? अल्लाह है जो डिसाइड करता है, अल्लाह को सीनों के राजों का पता है। अल्लाह डिसाइड करता है कि कौन मुनाफिक है और कौन मुनाफिक नहीं है। तो ये मुनाफिक का जो लफ्ज है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखातिब बनी इसराइल थे कुरान मजीद ने उनके लिए इस्तेमाल किया। और वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरद उनका लफ्ज भी कुरान मजीद ने जहां जहां इस्तेमाल किया वो इन यहूदियों के लिए किया, बनी इसराइल के लिए किया। तो इसका मतलब ये है। और फिर साथ आगे ये वाली जो आयत है कि हम ये पैगंबर तुमको इख्तियार दे देंगे, तुम इनको मदीने से निकाल बाहर कर दो या इनको पकड़ो और इनको इबरतनाक सजाएं दो। अब ये जो स्पीच है डायरेक्ट स्पीच है। आज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। अगर आप ये कहती हैं कि आम खवातीन मुखातिब है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज नहीं है, वो तो हमें सजा नहीं दे सकते, अल्लाह के पास है, हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकते। तो कुरान मजीद के बारे में हमेशा हम लोग आपको ये बात कहते हैं कि कुरान को समझने के लिए सियाको सबाक बहुत जरूरी है। आप आयतों को पकड़ पकड़ कर चलें। कभी ऐसा नहीं होता कि दरमियान से आप एक आयत को पकड़े और फिर ये कहें कि कुरान तो ये कहता है। बिल्कुल गलत फहमी होगी, आप बिल्कुल गलत ताबीर होगी। तो ये जो अगर पैराग्राफ को आप कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं कि पहले अज़वाज मुताहरात से कहा गया कि पैगंबर के साथ रहना चाहती हो या छोड़ना चाहती हो, पहला ऑप्शन ये है। अगर पैगंबर के साथ रहना चाहती हो तो फिर तुमको अपने आप को पैगंबर की अताअत में देना होगा, जाहलियत की नमूदो नुमाइश नहीं करनी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद तुम दोबारा शादी नहीं कर सकती। जाहिलाना सरदारों की औरतों की तरह अपने जिस्म और अपने जेवरात की नुमाइश नहीं करना और अपने घरों में टिक कर अल्लाह के दीन का जिक्र करना। तो ये स्पेसिफिक अहकामात थे जो अज़वाज मुताहरात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए दिए गए। और फिर ये भी वो था कि अज़वाज मुताहरात मुसलमान खवातीन जब जाती हैं तो मुनाफिक यहूदी जानबूझ के उनका वो वाला काम भी आपके सामने है जो उन्होंने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में किया। तो अल्लाह ताला का ये मामला था कि ये मुनाफिक जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं इनकी जड़ को काट दिया जाए। इस्लामी मुआशरे के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरे के अंदर इनको खत्म कर दिया जाए और इनकी रेशा दवानियों को खत्म कर दिया जाए ताकि इस्लाम को ये कोई नुकसान ना पहुंचा सके। जब आप इन सारी चीजों को लेके चलते हैं तो ये चीज आपको पता चलती है कि कौन किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट। जी जी थैंक यू। जी मेरा ख्याल है अभी भी बहुत सारे लोगों की समझ में ये बात नहीं आई होगी। नहीं आ गई अब तो। अभी भी ये होता ना, मतलब ये कि नहीं नहीं ये सारे लोग इस आपने अमल करना, आप जरूर अमल करें, क्या इसमें नहीं है। खवातीन अबाएं पहनती हैं, चादरें पहनती हैं, जो भी करती हैं करती, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे से अल्लाह की रिक्वायरमेंट क्या है। और ये आजकल का दौर बड़ा फास्ट दौर है और आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, मर्द और खवातीन एक फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप ये देखिए कि जो बेसिक अहकामात है मौलाना ने सूरह नूर में बयान किए और जो बातें आपके लिए नहीं है उनको अल्लाह ने ये बयान कर दी। जी जी कोकबा जी, यहाँ पर जो लेबनीज लेडीज होती है ना, उन्होंने सर पे तो स्कार्फ लिया होता है, सर कवर होता है, लेकिन उनकी चेस्ट उनकी नुमाया ना होती है। चेस्ट बिल्कुल कवर होते हैं ना बाकी जिस्म की बॉडी, और इतना टाइट ड्रेस पहना होता है लेकिन सर कवर होता है। हाँ तो वो मुझे नहीं पसंद कि बंदा अपना सर
बेशक चले आप दुपट्टा ले लें, लेकिन आपको जो लिबास है वो ढीला हो, कि आपका नशेबो इसी तरह आप देखें ना, कश्मीरियों के अंदर भी तो यही है ना, कि कश्मीरियों के अंदर कोई सवाल नहीं पैदा होता कि वो हेड कवर ना करें, अच्छी तरह उनके बाल कवर होते हैं, लेकिन उनकी जो चेस्ट होती है ना, वो जितनी के जरूरी है कवर करनी उतनी होती नहीं। जी तो अल्लाह ताला भी जो आपके लिए ज्यादा इसरार पैदा किया है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जो है वो चेस्ट कवर करना। जी जी जी, सही सही कह रहे फिर हैं। अल्लाह मियाँ को पता है ना कि मर्द ये के ना अंदर ये कहाँ करते हैं ख्याल, ना देहाती औरतें करती हैं और हमें इतनी बातें करती हैं। वो मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो बस आती थी, हम उसमें बैठते थे, हम लोग तो 5-7 लड़कियां इकट्ठी कॉलेज से निकल के बस दरवाजे के आगे खड़ी होती थी, तो वही लोकल बस जो होती थी उसमें, तो हाँ ये भी बैठी होती थी, तो इतनी बातें करती थी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾ ਲਾ के ਉੱਤੇ आके बहतियां ने, दुपट्टे भी नहीं ले गए। तो हमें इस तरह की बातें करती थी, और खुद ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठ के बच्चे को दूध पिला रही होती थी, तो शीशे में सारा नजर आ रहा होता, अच्छा और ये सीने खाली। बाग लोग जो है ना, वो खवातीन स्पेशली देहाती खवातीन जो है, वो शहर की खवातीन तो ऐसे नहीं करती, लेकिन बेचारियां इतनी सादी होती है, वो किसी के सामने भी बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती हाँ जी, उनके तो वो यहाँ। हमें ना बातें फिर करे, हमें इतनी बातें, हम लड़कियां सारी चढ़ते थे कॉलेज से, तो वो एक नंबर शायद बस आती थी, ओमनी बस, तो जब तो मीरा जी इतनी एजुकेशन बातें होगी उन्होंने तो करनी, अमल और होगा। खुद वो शीशे के सामने बैठ के दूध पिला रही थी। चलें जी, कोई और सवाल है? सीने कभी कवर नहीं किया था उन्होंने। गांव चलें में भी वो शबाना। जाते हैं तो वो लकड़ियां सर पे उठाई होती हैं, दुपट्टा पीछे किया होता है, सीना जी तान के शबाना। तो हाँ जा जी, रही होती है। बाजी ये जो अमानत का लफ्ज आया, ये इरादे और इख्तियार के लिए है। जी बिल्कुल, और यानी अल्लाह दूसरा ताला मैंने, सॉरी आप बोले। हाँ जी, हालत, उनकी हालत की ताबीर की गई कि हालांकि वो इतने स्ट्रांग हैं, जमीन और आसमान इतने स्ट्रांग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ये इनकार कर दिया, ज़बान हाल से इनकार कर दिया, गोया कि हम इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकते, और इंसान ने ये कहा कि मैं ये जिम्मेदारी उठा सकता। जी और अच्छा दूसरा जी ये पूछना था, ये वो कि जो यानी कि जब आप मेहमान बन के किसी के घर जाएं तो खाना खाते यानी उठ जाए, ये बिला वजह ना बैठे, तो ऐसे ही गैर जरूरी तौर पे पहले जाना भी मना है, यदि भाई, इसमें हम वो शामिल कर हर सकते वो हैं। काम जो आपके मेजबान को अजियत दे सकता है, अगर आपके मेजबान ने आपको कहा शाम के 7 बजे आए, तो इसका मतलब है कि 6:30 बजे जाना गलत है। ठीक है। अगर आप 6 साढ़े 6 बजे जाना चाह रही हैं, पहले जाना चाह रही हैं, तो आप अपने मेजबान को आगाह करें कि मैं बिफोर टाइम आना चाहती हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ? आपके लिए आसानी होगी, मुश्किल तो नहीं होगी। तो अगर आपको इनवाइट नहीं किया गया, आपने कहा कि जी मैं फला टाइम तक आ जाऊंगी, तो टाइम की पाबंदी आपको करनी चाहिए, और इतना टाइम बैठें, चाहे आप पहले चले जाएं या बाद में चले जाएं, इतना टाइम बस आप बैठें कि आपके मेजबान में उकताहट पैदा ना हो। जी नेचुरली आपके देखें कि कोई मेहमान आपके पास आता है, अगर 1 घंटे तक तो आप आराम से, होता है जी 1 घंटे तक आप आराम से अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो बैठे ही रहते हैं, खाना भी खा लिया, मीठा भी खा लिया, चाय भी पी ली, आप 10-15 मिनट बैठे और खुदा हाफिज कहें, लेकिन आप बैठे ही रहते हैं, तो ये गलत बात है कि आपकी मेजबानी को आपको अजियत देती है। जी फातिमा, आप तो क्या मैं पूछना चाह रही वो हैं? अगर खुद बिठाना चाहे, मेजबान खुद मेरे बिठाना ना चाहते हैं, फिर तो बैठ सकते हैं। खुद बिठाना चाहे तो ठीक है, मेजबान से कह दे मजीद तशरीफ रखें, अगर वो बैठना चाहेगा तो बैठ जाएगा, नहीं बैठना चाहेगा तो इजाजत ले लेगा। जी जी फातिमा। जी मुझे ना आ रहा था कि जब हज करने जाते हैं ना, तो वो आगे ना एक पीक सी लगा के उसके ऊपर शेड डाल लेती हैं हाँ जी, खवातीन ना, तो ये ठीक नहीं है ना, इस तरह नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह ताला ने आइडेंटिटी रखी है हमारे फेस को हमारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उम्रे और हज में चेहरा कवर करने। तो वो जी फिर कहती है नहीं। करते हैं, वो पीछे पहले होती है उन्होंने। जी हमारे नबी ने इस चीज से मना किया है। और तो
جو ہے اس سے پھر یہ ہے نا کہ 50+ والے جب ہم ہو جاتے ہیں تو پھر ویسے بھی تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے آپ کو کہ بہت زیادہ آپ اگر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ کہی نور ہے میں ہے کہ سارا. جو خواتین نکاح کی عمر سے گزر چکی ہوں ان کے جسم کے اندر کوئی اس طرح کی کشش نہ رہے تو وہ اگر آسانی محسوس کرتی ہیں تو بے شک دوپٹہ وہ نہ لیں، اور اگر وہ ان کا مقصد اپنی زیب و زیبائش کرنا ہے تو یہ منع ہے، لیکن اپنی عمر کی وجہ سے وہ چاہتی ہیں کہ دوپٹہ سنبھالا نہیں جاتا، ہمارے لیے مشکل ہے، تو نکاح سے گزر جانے والی عورتیں نہ دوپٹہ لے تو اللہ کو گناہ نہیں کرے گا اس کی. لیکن مطلب اور نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک مشکل میں ہے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنی زیب و زیبائش کا اظہار کروں. یعنی اپنے جو آپ کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کو آپ شو آف نہ کریں، لیکن یہ کہ جب آپ ہم شادیوں وغیرہ پہ جاتے ہیں نا تو سم ٹائم ہم بڑا اچھا تیار ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بہت اچھا کریں، لیکن یہ مقصد نہیں ہوتا ہونا وہ کہ آپ اپنے جسم کی نمائش کریں، بلکہ یہ ہو کہ اکارڈنگلی لوگ بھی تو خوش ہوتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے تو ہم خوشی والے کپڑے آپ کی پہنے نیت کیا اچھا ہے، پہنے. اللہ کو اس سے غرض ہے کیا نیت کیا ہے؟ جی کوئی اور سوال؟ جی جی جزاک اللہ. چلیں جی دعا کر لیتے ہیں. جی ماشاء اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. رب ارحمهما كما ربنا هب لنا من ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہم نے تیرے کلام پاک کو جو کچھ بھی پڑھا اسے قبول فرما، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے کندھوں پر آزمائش کا کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہ سکیں، یا اللہ ہمیں جھولی بھر بھر کے خوشیاں عطا فرما، بھر بھر کے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف عطا فرما، یا اللہ وہ وہ کردار وہ کیریکٹر عطا فرما جو تو پسند کرتا ہے، یا اللہ وہ سوچ عطا فرما، وہ مضبوط ثابت قدمی عطا فرما جو تو چاہتا ہے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری طاہرہ باجی کو اللہ تعالیٰ اور علینا کو ذہنی سکون عطا فرما، بھی بہت ہی خوشی ہم کے بنا اللہ کو پیارے ہو گئے، علینا کے ابو اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کو اپنی ذہنی سکون اور قلبی سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ دے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. یا اللہ ہمارے رکے ہوئے کاموں کو انجام دے دیجئے، بہترین طریقے سے ہمارے انجام پا جائیں. یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دینا. اے اللہ رحمان رحیم پروردگار تو ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ نہ پیسے میں ہم کسی کے محتاج ہوں، نہ صحت میں کسی کے محتاج ہوں. یا اللہ چلتے پھرتے بہت اچھے طریقے سے صحت مندی کے ساتھ یا اللہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے جانا. یا اللہ کشمیری مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطینی مسلمانوں کی مدد، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور وقار عطا فرما. یا اللہ مسلمان اتحاد اور یکجہتی پیدا فرما، پوری دنیا کے اندر اپنے فضل و کرم فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں رکھنا، اپنی خفگی میں نہ رکھنا. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کلاس لیں گی سوال والی؟ کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی میں لوں گی، اور کل اگر کوشش میں ہو سکی میری کوئی مصروفیت نہ ہو تو شاید کل بھی لے لوں.
और आप ना मंडे को देखूंगी, मंडे को मैं देखूंगी अगर कोई मेरा